ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सब ते वड्डा सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन गल राखी मेरी, गुरु नाम गुरु बारे बदुआ जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया एक तेरा सहारा है एक तेरा सहारा है सब तेरिया ने टाइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया अमृत वेले जी तेरा नाम ते आवा मैं एक पल भी भुलाना तेरा जस गावा मैं अमृत वेले जी तेरा नाम ते आवा मैं एक पल भी भुलाना तेरा जस गावा मैं जीपा सतगुरु जी जीपा सतगुरु जी रह कर दी वडियाइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया पा देवो जन्म मनुखा दे सफल बना देवो सेवा ते सिमरन जी चोली बिच पा देवो जन्म मनुखा दे सफल बना देवो पव सागर तो तारो पव सागर तो तारो पव सागर तो कर देवो रोशनाइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया तेरे हुक्म बिना पत्ता ना हिलदा तू जिस दे वल होवे सारा जग उसदा हाथ दे के रख लेंदा हाथ दे के रख लेंदा जिस तेरे नाल आइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया
तारो जी। लख पापी तारे ने सानू भी तारो जी। बलदीप रमन होरा, बलदीप रमन होरा, बलदीप रमन होरा, रलवारा ने गाइया। कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया, कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया, कर मेहर निमाणिया ते हे मेहरा दे साइया। हो निमाणिया दे मन सतगुरु, निताणिया दे तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अते पवित्र निकी गोद विच आओ रात्रि दे दीवान अंदर जितने भी गुरु चरणों च जुड़ के बैठे हैं, ये सतगुरु का शुक्र ही है, ये धन्नवाद ही है सतगुरु का कि उसकी कृपा करके बैठे हैं। नहीं जे उसकी कृपा ना हुंदी ते वो भी साडे चों ही है, जिहड़े बेचारे हॉस्पिटलों च बैठे भी जागदे ने, जिहड़े बेचारे नींद दीयां गोलियां भी खादियां पर फिर भी नींद नहीं आ रही, वो भी साडे चों ही ने। ये शुक्र ही है वाहिगुरू दा कि जिस वाहिगुरू ने आ शरीर ते स्वास दिते है अपना जस करवाउण लई, अपना जस सुनने वास्ते। क्योंकि ये जो मैं भी अपना आप कढ़ देवां, तुसीं भी कढ़ दिओ। कई बारी मन च हो जाता है मैं सुना रहा ते तुहाडे कई बारी मन च हो जाता मैं सुन रहा है। ये संगत मेरे करके बैठी है, मेरे वर्गे दे मन च हो सकता, तुहाडे करके हो सकता, तुहाडे मनां च हो सकता है जी। जे असीं ना होईए तां इत्थे किहने बहना जे संगत ही ना होवे। ये गुरु है। महाराज ने सुखमनी साहब जी दे विच ये सारा हंकार साडा खत्म कर दिता। महाराज कहंदे आप कथै, आप कथै, आप सुननेहार। वो आप ही कथा करवाउंदा है ते आप ही विच बैठ के सुनवा लैंदा है। तुहाडे विच बैठा मेरा सतगुरु सुनवा रहा है ते दस रहे ते कृपा करके अपना जस करवा रहा है। आओ जितने गुरु चरणों च बैठे हैं जुड़ के सब तो पहला गुरु की असीस ते गुरु की बख्शिश के पात्र बणीए। गुरु साहब जी के चरणों शीश झुका के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्हां दी बख्शिश अते जिन्हां दी रहमत नाल आपां सारे गुरु साहब जी के चरणों च जुड़ के बैठे हैं। मेरे तो पहला पंथ दे सिरमौर रागी जत्था, पंथ दे महान विद्वान गुरमुख प्यारे आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ पा के गए ने। 1 घंटे का समय उहदे विचों तकरीबन 15-20 मिनट का समा बीत चुका ते 40 मिनट बाकी रहिंदे ने ते कोशिश करिए वो 40 मिनटां दे विच गुरु साहब जी के घर दीयां वडियाइयां, गुरु के जस और गुरु की बाणी दी विचार सतगुरु की कृपा नाल सतगुरु तुहाडे ते कृपा करन, तुहानू सुनन दी दात बख्शिश करन ते दस रिया ते कृपा करन, अपना जस गाउण दा बल बख्शिश करन। आओ अज आपां धन धन गुरु रामदास जी दा आगमन पुरब समुचियां संगतां रल मिल के सतगुरु जी के चरणों के उन्हां दे आगमन पुरब के संबंध दे विच कई बारी आपां कह दिंदे असीं मना रहे हैं, असीं कौन आ मनाउण वाले, ये ते गुरु कृपा करके करवा रहा है। सो सतगुरु के चरणों च आओ गुरु दीयां वडियाइयां। आपां पिछले दिनी जदों मेरे ख्याल 23 तरीक नूं इत्थे विचार कीती सी ते गुरु रामदास जी के जीवन की विचार आपां इत्थों तक कीती सी कि गुरु रामदास जी का अवतार। मैं शॉर्ट दे विच थोड़ा जिहा इतिहास नूं जोड़न वास्ते बैक तो इतिहास नूं शुरू कर रहे हैं ते आपां चलना उस तो अगे जिथे तक लड़ी आपां सांझी कीती सी उस तो अगे जाण दा यतन करांगा कि गुरु रामदास जी का जिहड़ा आगमन है लाहौर की चूना मंडी दे विच पिता हरदास जी ते बीबी अनूपी माता दया कौर जी की पवित्र कुख तो होया। कुछ समा मां की गोद खेडण दा मिलिया, मां रब नूं प्यारी हो गई। मां तो बाद कुछ समय बाद बाप का भी सहारा सिर उठ गया। मां ते बाप का सहारा उठण तो बाद कुछ समा इन्हां ने नानी दे साए विच रहण दा मिलिया। कुछ समा इस लाहौर दीयां गलियां च गुजारन तो बाद भाई जेठा जी भाई रामदास जी इस लाहौर की धरती नूं छड्ड के ते बसर के आ गए। इत्थे आके कुछ समा किरत कीती, किरत करदियां नाल नाल नानी ने जपजी साहब जी का पाठ जिहड़ा सी ओह जवानी याद करवा दिता भाई जेठा जी नूं ते भाई जेठा जी ने घुंगणियां वेचणियां ते नाल नाल वाहिगुरू दी बाणी दा नेम निभाउणा। नित नेम वेखो असीं कह दिंदे जे किसी नूं पुछो की करदे हो, असीं नित नेम करदे हां पर पाठ कदों करदे हो, किते टाइम मिल जाए वो टाइम मिलण दे नाल नित नेम नहीं। नित नेम है जिहड़ा नित कीता जावे, जिहड़ा साडी रसना ते नित रवे, जिहड़ा वाहिगुरू सानूं सदा याद रवे। ते भाई जेठा जी दा नित नेम भी निभाउणा ते नाल नित किरत भी करनी। किरत भी करनी क्यों किरत कोई माड़ी नहीं।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜੀਣ, ਤੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਜੀਣ। ਕਦੀ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜੀਣ, ਤੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਜੀਣ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜੀਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਜੀਣ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁੱਖ ਬਚਾਓ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਤੂੰ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਆਖਰ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਬੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8-9 ਸਾਲ ਢੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਰਜੇਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਵਰ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਬੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਧੀ ਵਿਆਹੁਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਿੱਠਾ ਸਭੈ ਥਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੇ ਦੁਆਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਐ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਵੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ
गुरु दी पत्नी, गुरु दी मां, गुरु दी दादी, गुरु दी परदादी, आ निक्कियां जिंदा ते वड्डे साकियां ताकि जिहड़ा सारा खानदान है ना, ये धन गुरु रामदास जी ते बीबी भानी जी दा। एक बार सारे उस खानदान दी कमाई दा ध्यान रख के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। है कोई ओहो जिहा खानदान? सतगुरु खानदान वेखीदा, आपां भी वेखदे आ, दादकियां तक नानकियां तक पता करीदा जदों धीआं दे रिश्ते करीए। पर सतगुरु जी कहने लगे खानदान भी बड़ा महान होएगा। आवाज मारी मेरे गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी नूं कोल बुला के कहने लगे पुत्र इत्थे क्यों आए हैं? कहंदे पातशाह निक्की उम्र च मापे तुर गए, मां ते बाप दा प्यार पाउण वास्ते तेरे दर ते आए हैं। ते सतगुरु जी कहंदे मिल गया? कहने लगा हाँ पातशाह जदों तो तेरे दर ते आया कदी महसूस ही नहीं होया कि मेरे मापे नहीं, ये प्यार तेरे दर तो मिलिया। ते अज मेरे सतगुरु अमरदास जी घुट के ला के सीने नाल कहने लगे, कहंदे जेठिया आ तैनू अज मां ते बाप दा प्यार दियां। कहंदे जेठिया आ मैं अज अपनी धी भानी दा रिश्ता तैनू करदा है, रिश्ता तैनू करदा है। ते सच जानियो इतिहासकार कुछ विद्वानां दे बोल ने, वो कहंदे अंदर भिज गया भाई जेठा जी दा, अंदर भिज गया। कहंदे दातिया कित्थे गुरु नानक दा घर ते कित्थे एक घुंगड़ियां वेचण वाला यतीम? पातशाह कित्थे एक घुंगड़ियां वेचण वाला जिन्हों लाहौरों तुरन लगिया नानी ने आख्या सी जेठिया तेरा कोई नहीं। पर मेरे सतगुरु इनू कहंदे ने गुरु दी कृपा, इनू कहंदे ने लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इनू कहंदे ने कि सतगुरु दी नदर, इनू कहंदे ने कृपा जदों करदा है। ते गुरमुखो जिहदे ते करदा है ना, एक गल याद रखियो फिर कच्चियां पक्कियां दे भाव विक जांदियां ने। याद रखियो जिन्हां ते कृपा हो जांदी है ना, नदर हो जांदी है। गुरमुखो कईयां दे सोहणे पै रह जांदे ने, गले सड़े भी विक जांदे ने। इस करके गुरु दी नदर है, गुरु दी कृपा है। ते गुरु दी कृपा जिहड़ी है ना, वो गुरु दी बख्शिश ओदी रहमत नाल ही प्राप्त होनी है। वो अपनी अकल सियाणप ते चतराई दे नाल नहीं, अपनी सियाणप नाल नहीं, ओदी कृपा दे नाल, ओदी रहमत दे नाल। ते अज सतगुरु जी ला के सीने नाल कहंदे मैं धी भानी दा रिश्ता करदा है। ते मेरे गुरु रामदास जी दा जिहड़ा दाड़ा है ना, आपां तस्वीर च भी वेखदे आ, इतिहासकारां ने भी इस गल दा जिक्र कीता कि बड़ा लंबा है। ते गुरमुखो कहंदे अंदर भिज गया, अंदर बह तुरिया। कहने लगे मेरे दातिया किसे कोले कखां दी कुल्ली हुंदी है, पर मेरे दातिया मेरे कोले ते कखां दी कुल्ली भी नहीं। किसे आए नूं दो प्रशादे छकाउण वास्ते दो चार बर्तन तां घर च हुंदे है ना, मेरे दातिया मेरे कोल ते ओ भी नहीं। कित्थे तुसीं ते कित्थे एक घुंगड़ियां बेचण वाला यतीम जिहदे नाल धी दा रिश्ता, जिहदे नाल धी दा रिश्ता कर रहे। सतगुरु जी कहण लगे हाँ जेठिया मैं तैनूं अपना पुੱਤਰ बनाउणा है। इत्थे एक गल याद रखियो वीरो, साडे समाज विच ना जदों पुरातन समय रिश्ता हुंदा सी, बजुर्ग बैठे ने मैं तुहाडे कोलों सुनिया, असीं भी तुहाडे विचों ही आ। जदों कहंदे रिश्ता करन जाना ना, बजुर्गां ने वेखना भी घर किड्डा क वड्डा है। फिर कहंदे खूहां ते चले जाना, तूड़ी दे कुੱਪ वेख लेने, पशु बन्ने वेख लेने, इत्थों अंदाजा ला लेना इन्हां दा कारोबार किड्डा क होएगा तूड़ी दे कुੱਪ ਵੱਜੇ वेख के। पर माफ करना वीरो, एक मैं बेनती खिमा मंग के करनी चाहुंदा है कि अज जदों धीआं वाले मापे रिश्ता करन जांदे ने ना, अज घर नहीं वेखदे। घर तुहाडे बड़े वड्डे ने, कोठियां बड़ियां वड्डियां, तुहाडे कोल ट्रैक्टर भी वड्डे ने, तुहाडे कोल गड्डियां भी वड्डियां, तुहाडे कोल सब कुछ है। पर वीरो अज ना तां धीआं दे मापे कोठी वेखदे ने, ना गड्डी वेखदे ने, ना ट्रैक्टर वेखदे ने। अज धीआं दे मापे ये वेखदे ने मुंडा कोई नशा ना करदा होवे। आ पंज दरियावां दी धरती पंजाब दी रहण वाले वीरो, अज साडे ते किड्डा वड्डा धब्बा लग गया कि अज हर बंदा शक दी निगाह नाल क्यों वेखदा सानू कि कोई नशा ना करदा होवे। कित्थे खड़े आ, अपने अंदर झाती मारन दी लोड़ है। समय दी अपनी सीमा। आओ मैं इशारे मात्री नाल दी नाल बेनतियां करनियां। ते सतगुरु जी ने अज वर दी चोण कीती है, ते पातशाह जी ने घर नहीं वेखिया, परिवार नहीं वेखिया, भाई जेठे दे गुण वेखे, क्योंकि जानदे सी मेरे सतगुरु। ते सतगुरु जी ने अज रिश्ता कीता ते समा आनंद कारज दा दिन पक्का करके अपनी धी भानी जी दा आनंद कारज अपने हत्थीं वेखो अज एक अनोखा आनंद कारज होया। बरातां चढ़दियां ना दूजे घर तो, दूजे पिंड तो चढ़दियां, पर अज बरात दूजे पिंड तो, दूजे घर तो तां चढ़दी ना कोई घर हुंदा। भाई जेठे दा तां घर है ही गुरु नानक दा घर सी। इहनूं कहंदे ने गरीब नवाज। गल्लां नाल गुरु बड़े बनदे ने गरीब नवाज, पर गरीबां नूं नवाजण वाला मेरा सतगुरु है केवल ते केवल गुरु नानक दा घर। वरात भी उसे घर तो ते गुरमुखो आनंद कारज भी उत्थे मेरे सतगुरु अमरदास जी ने आप अपने हत्थीं सारा कारज कीता। ते गुरमुखो जदों आनंद कारज होए
दूर दूर तक एक गल दी चर्चा हुई, दूर दूर तक चर्चा है हुंदी पुत्री ब्याही गुरु संगतां च होण मठियाइयां जी, सिख संगतां ने दित्तियां वधाइयां जी, वंड संगतां च होण मठियाइयां जी। सिख संगतां ने दित्तियां वधाइयां जी, वंड संगतां च होण मठियाइयां जी। सिख संगतां ने दित्तियां वधाइयां जी, वंड संगतां च होण मठियाइयां जी। गई आत्मा जी, गई आत्मा, गई आत्मा खुशी दे विच गुंदी, तेरी भी आही पुराने दूर दूर तक चर्चा है हुंदी, तेरी भी आही पुराने।
ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਐਸੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵਿਲੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਈ 3 ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜਥਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਥਾ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਰਚਾ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਐਸੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਯਤੀਮ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੌਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਬੌਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ? ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਜੀ ਕੇ ਖਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਰਜੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਖੋਲਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥੜੇ ਬਣਵਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਵਾਏ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਹੀ ਮਾਰੀ ਭਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਠਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ WhatsApp ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ, ਮੈਂ ਥੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ, ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੋਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਝੁਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅਠੌਲੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਇੱਥਾਂ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ तेरी सेवा सफल होई तीजे गुरु ने बचन उचारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे बाबे बुढ़े तिलक लगाया नारियल ते 5 पैसे रख के कुरान शीस निभाया नारियल ते 5 पैसे रख के कुरान शीस निभाया अरशां तो फुल बरसे अरशां तो फुल बरसे अरशां तो फुल बरसे शब्दे देवतियां जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे तेरे लंगर चलन के सदा ही वर्तन के भंडारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे खुशियां दे दीप जगे मेरिया संगतां वलों बधाइयां सब कर दे दिलबर जी चौथे सतगुरु दी वडियाइयां सब कर दे दिलबर जी चौथे सतगुरु दी वडियाइयां जिन्हां ने नाम जपा जग विच लखां पापी तारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे गुरु रामदास जी दी हो गई जग विच जय जयकारे ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੀ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। 1300 ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਡੋਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗੀ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਣਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਗਾ, ਪਰਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਢਾਡੀ ਜਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ, ਵੈਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਦਰਾਮਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੱਦੀ ਜਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਕੋਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਠੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਣਾ ਅਠੌਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਗਵਾੜਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।